નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિવા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 8ની અંદર ગુજરાતી વિષયની અંદર આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 થી 8 પાઠનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 1 થી 8 પાઠના સ્વાધ્યાયકારના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન પણ કરી ચૂક્યા છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની અંદર ગુજરાતી વિષયની અંદર પાઠ નંબર 9નો અભ્યાસ કરવાનો છે। તમારે શાંતિપૂર્વક તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો पाठ नंबर 8નો અભ્યાસ કરવાનો છે। તમારે શાંતિપૂર્વક તમારા ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જોવાનું રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની અંદર ગુજરાતી વિષયની અંદર પાઠ નંબર 8 જેનું ટાઇટલ છે બિરબલની યુક્તિ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, બિરબલની યુક્તિ તો સરસ મજાની અહીંયા વાર્તા આપેલી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાર્તાની અંદર અભ્યાસ કરવાનો છે। તો આપણે વાર્તાની અંદર અભ્યાસ કરતા પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ। તો કે શબ્દાર્થની અંદર तो विद्यार्थी मित्रों जुओ बीरबलनी युक्ति। तो बीरबलनी युक्तिनी अंदर जुओ सरस मजानी अहींया वार्ता आपेली छे, तमे जोई शको छो तमारी टेक्स्ट बुकनी अंदर तमने जोई शको छो। तो आ वार्तानी अंदर आपणे बोध मेळवવાનો छे। तो उद्देश शुं मळे छे ए विद्यार्थी मित्रों आपणे जाणवानुं छे। तो अहींया आपणे वार्तानी शरूआत करता पहेला आपणे शब्द समजूती जोई लईए। तो शब्द समजूती अंदर तो विद्यार्थी मित्रों तमारे ध्यानपूर्वक जोवानुं छे। तो कि शब्द समजूती तो कि युक्ति, युक्ति एटले शुं? अहींया के बीरबलनी युक्ति, पण युक्ति एटले शुं कहेवाय? तो करामत, उपाय। युक्ति एटले के करामत अथवा उपाय। कोयडो शब्द समजूती नंबर 2 कोयडो एटले के उकेली न शकाय तेवो प्रश्न एने कोयडो कहेवाय। के कोई पण प्रश्न उकेली न शकाय एने कोयडो कहेवाय। चतुराई एटले के चालाकी, चतुराई एटले शुं कहेवाय? चालाकी अथवा होशियारी। झरूखो एटले के सजू। वहेमनुं ओसड न होवुं एटले के वहेमनो उपाय न होवो। वहेमनी कोई दवा न होवे, उपाय एटले के वहेमनो कोई उपाय न होवो। शिरामण एटले के सवारनो नास्तो, आपणे सवारे नास्तो कर्यो एने शुं कहेवाय? शिरामण कहेवाय। काळमुखुं एटले जेनुं मुख जोवानुं अपशुकन थाय एटले एने काळमुखुं, के जेनुं मुख जोवाथी अपशुकन थाय तेवी व्यक्ति एटले के काळमुखुं कहेवाय। हांफळुं फांफळुं एटले के गभरायेલું, बेबाकळું। हांफळुं फांफળું एटले के गभरायेલું अथवा बेबाकळું। मय्यत एटले के मुस्लिम व्यवस्था मुजब खाटमां सब गोठवेલું होय ते एटले के मय्यत। वाळू एटले के रातનું भोजन, આપણે રાત્રે ભોજન કરીએ છીએ એને શું કહેવાય? વાળું કહેવાય। શું કહેવાય? વાળું। કમ નસીબ એટલે કે કમ ભાગી, કમ નસીબ એટલે કે કમ ભાગી। अपशुकनियाळ એટલે કે જેના શુકન ખરાબ ગણાતા હોય તેવી વ્યક્તિ અથવા તેવું માણસ। નાતીલું એટલે કે નાતનો માણસ। સરપાવ એટલે કે ઇનામ, શાબાશી। સરપાવ એટલે કે ઇનામ અથવા શાબાશી। तो विद्यार्थी मित्रों तमारे ध्यानपूर्वक जोवानुं छे। तो कि आपणे शब्द समजूती पण आपेल छे, एना सिवाय रूढ़िप्रयोग पण आपेला छे। तो रूढ़िप्रयोग पण जोई लईए विद्यार्थी मित्रों। तो नजर पहेलो ज रूढ़िप्रयोग छे कि नजर करवी एटले के लक्ष्य आपवुं अथवा जोई लेवुं। नजर करवी एटले के लक्ष्य आपवुं अथवा जोई लेवुं। दाहड़ो बगड़वो एटले न धार्युं थाय, न धार्युं होय तेवुं थवुं। दाहड़ो बगड़वो एटले न धार्युं होय तेवुं थवुं। बराड़ी उठवुं एटले के मोटेथी बूम पाडवी। ऊंचे श्वासे एटले उतावळे। लाल पीळा थई जवुं एटले खूब गुस्से थई जवुं। कानमा कंईक कहेवुं एटले कंईक गुप्त वात करवी। आ विद्यार्थी मित्रों शुं हता? रूढ़िप्रयोग छे। तो हवे आपणे वार्तानुं सरस मजानुं वांचन पण करीए, साथे साथे समजूती पण मेळवीए। तो सरस मजानी वार्ता छे बीरबलनी युक्ति। तो बीरबलनी शुं युक्ति छे आ वार्तामां आपणे जोवा मळशे। तो पहेला प्रस्तावना जोईए। तो विद्यार्थी मित्रों प्रस्तावनानी अंदर तमारे जोवानुं छे। तो कि अहींया सरस मजानी वार्ता आपेली छे। तो एनी प्रस्तावना जोईए कि लोकोमां जात जातना वहेमो अने शुकन अपशुकननी अनेक मान्यता जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ जे मान्यता छे प्राचीन समयथी जोवा मळे छे कि शुकन छे, अपशुकन छे, नात जातना वहेमो छे ए के प्राचीन समयथी पण जोवा मळे छे। आ पाठमां बादशाह अकबरनो वहेम चतुर एटले के आ पाठमां बादशाह अकबरनो वहेम एटले के चतुर बीरबल दूर करे छे। कि आ पाठनी अंदर बादशाह अकबरनो जे वहेम छे ए वहेम चतुर बीरबल एटले होशियार बीरबल छे दूर करे छे। तेनी चोटदार रजूआत छे आ पाठनी अंदर, एटले के आ बीरबलनी युक्तिनी अंदर एनी चोटदार रजूआत छे। दिल्लीमां अकबर बादशाह राज्य करता हता। दिल्लीनी अंदर अकबर बादशाह राज करता हता त्यारे एमना दरबारमां बीरबल चतुर वजीर हतो। एटले के एमना दरबारनी अंदर बीरबल चतुर एटले के होशियार वजीर हतो। बादशाह एमना जाणीता कोयडा पूछो कि बादशाह एमने जाणीता कोयडा पूछता हता। एटले के कोयडा एमने पूछता हता, प्रश्न पूछता हता अने बीरबल એ કોયડો ઉકેલી આપતો હતો। બીરબલ હોશિયાર હતો, ચતુર હતો, એટલે કે એ
પ્રશ્નનો ઉત્તર એ આપતો હતો, ઉકેલી આપતો હતો. બિરબલની ચતુરાઈ ઘણી વાતો છે. બિરબલની તમે વાતો સાંભળી હશે કે ઘણી ચતુરાઈની ઘણી વાતો છે. એમાંની એક આ વાર્તા અહીં આપણને બોધ આપી જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વાર્તાની અંદર જોઈએ તો કે સરસ મજાની વાર્તા છે. તો વાર્તાની અંદર જોઈએ, વાર્તાની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે એક દિવસ બાદશાહ સવારે ઉઠીને મહેલની ઝરૂખા નીચે નજર કરી જોયું તો એક નોકર ઝાડુથી ચોગાન વાળી રહ્યો હતો. તો એક સવારનો પહોર હતો. બાદશાહ સવારે ઉઠ્યા હતા. ઉઠીને મહેલના ઝરૂખાથી નીચે નજર કરી તો એક નોકર હતો, એ ઝાડુથી ચોગાન વાળી રહ્યો હતો. બાદશાહને જોઈ એને ઝાડુ ઊંચું કરી પોતાનું મોં ઢાંકી દીધું. કે બાદશાહને બારીમાંથી જોયા એટલે નીચે વાળતો હતો. બાદશાહ સામે નજર કરી એટલે પોતાની હાથમાં જે ઝાડુ હતું એ ઝાડુથી પોતાનું મોં ઢાંકી દીધું. પણ બાદશાહના મનમાં થયું કે સવારના પહોરમાં આ માણસનું મોં જોયું એથી મારો દાડો બગડવાનો છે. બાદશાહ વહેમેલા હતા એટલે એમને એવું થયું કે સવારના પહોરમાં આ માણસનું મેં મોઢું જોયું છે એટલે મારો દાડો આજે બગડવાનો છે. વહેમનું ઔષધ નથી, એટલે કે વહેમની કોઈ દવા નથી. દાંતણ પાણી કરી બાદશાહ શિરામણ કોળિયું હાથમાં લે છે. એટલે દાંતણ પાણી કરી સવાર વહેલા ઉઠીએ એટલે આપણે શું કરીએ છીએ? દાંતણ કરીએ છીએ અને સવારમાં નાસ્તો કરીએ છીએ. એટલે કે દાંતણ પાણી કરી શિરામણ એટલે કે સવારનો નાસ્તો કોળિયું હાથમાં લે છે. ત્યાં તો સેનાપતિઓ આવીને સમાચાર આપ્યા. બાદશાહ સલામત, આપણા રાજ્યની ઉપર બુદેલખંડનો રાજા લશ્કર લઈને આવી રહ્યો છે. કે આપણા રાજ્ય ઉપર બુદેલખંડનો રાજા છે એ લશ્કર લઈને આવી રહ્યો છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રહ્યો છે. કોળિયાના ઠેકાણે રહ્યો. બાદશાહ હાથ ધોઈને ઊભા થઈ ગયા. કોળિયાના ઠેકાણે રહી ગયો અને બાદશાહ હાથ ધોઈને ઊભા થઈ ગયા અને બોલ્યા, સેના તૈયાર કરો, કે આપણે સેના તૈયાર કરો. હું જાતે જ લડાઈમાં તમારી સાથે આવું છું, કે હું જાતે પણ તમારી સાથે આવું છું. આજે સવારમાં જ એક કાળમુખાનું મેં મોઢું જોયું છે. એટલે કે અપશુકનિયાળ, કાળમુખ એટલે જેનું અપશુકન થાય એવું મોઢું. કે આજે સવારે જ મેં કાળમુખાનું મોઢું જોયું છે. કાળમુખાનું મેં મોઢું જોયું છે એટલે મારો દાડો બગડવાનો જ છે. રાજા વહેમેલા હતા એટલે કે મારો દાડો બગડવાનો જ છે. બાદશાહ જાતે જ લશ્કર લઈ અને રણ મેદાન તરફ જાય છે. કે બાદશાહ જાતે જ લશ્કર લઈ અને રણ મેદાન તરફ આવે છે. એવા સમાચાર મળતા જ બુદેલખંડનો રાજા અર્ધ રસ્તેથી પાછી વળી ગયો. કે બાદશાહ પોતે લશ્કર લઈને આવે છે એવા સમાચાર મળતા જ બુદેલખંડનો રાજા અર્ધ રસ્તેથી પાછું ફરી ગયું. બાદશાહ પાછા ફર્યા અને ફરી જમવા બેઠા. એમને ભૂખ તો કકડીને લાગી હતી, એટલે ભૂખ તો એમને ખૂબ લાગી હતી. પણ ભૂખ ખૂબ લાગી હતી પણ એ પાટલા પર બેઠા ત્યાં તો બેગમે હાંફળા ફાફડા આવીને કહ્યું. બેગમે હાંફળા ફાફડા આવીને કહ્યું. શું કહ્યું? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવીને કહ્યું, મારા ભાઈને સાપ કરડ્યો છે. બેગમ આવી એટલે શું કહે છે? મારા ભાઈને સાપ કરડ્યો છે, એને સાપ ઉતરાવવાનું ઘેર લઈ જવાનો છે. એટલે કે એને સાપ ઉતારનારને ઘેર લઈ જવાનું છે. ચાલો જલ્દી જઈએ. જુઓ, પાટલા ઉપરથી બાદશાહ ઊભા થઈ ગયા. જઈને જુએ તો સાળો મરી ગયો છે. એની મૈયતમાં કબ્રસ્તાનમાં દાટવા લઈ ગયા. એ બધું પતાવતા સાંજ પડી. વળી બાદશાહ ઘેર આવીને બાદશાહ વાળું કરવા બેઠા, એટલે સાંજનું ભોજન કરવા બેઠા. પણ જેવો જ કોળિયો ભરવા જાય છે તેવામાં એક ગરોળી ટપ દઈને એની થાળીમાં પડી જાય છે. એવી જ ટપ દઈને ગરોળી એની થાળીમાં પડી જાય છે. બાદશાહ બરાડી ઉઠ્યા. એવો કમનસીબ દિવસ છે કે આજે એટલો બધો ખરાબ દિવસ છે કે આ થાળ ઉપાડી લો અને ઝટ બીજો થાળ લાવો. કે આ જે ભોજનનો થાળ છે જલ્દી ઉપાડી લો, મેં બીજો થાળ લાવો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો થાળ આવ્યો અને રાજા ઊંચી શ્વાસે થાળ પણ આવ્યો. રાજા ઊંચી શ્વાસે જમ્યા. જમતા એ લાલ પીલા થઈ ગયા. એના મનમાં પેલો વહેમ રમ્યા કરતો હતો કે સવારે મેં કમનસીબનું મોઢું જોયું છે, એવો વહેમ એમને કર્યા કરતો હતો. એમને હુકમ કર્યો કે જાઓ પકડી લાવો પેલા અપશુકનિયાળને, કે જાઓ પેલો સવારે જે ઝાડુ કાઢતો હતો એને પકડી લાવો. આજ સવારમાં એનું મેં મોઢું જોયું છે. ત્યારથી કમનસીબી ઊભી થઈ છે. સવારથી જ કમનસીબી
ઉધી છે એને કેદમાં પૂરી દો કે એને જેલખાનામાં પૂરી દો અને સવારે એને ફોસી ચડાવી દેજો. સવારે એને ફોસી ચડાવી દેજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ આગળની સ્ટોરી. સિપાહીઓ પેલા બિચારા નોકરને પકડ્યું. સિપાહીઓ જઈ અને પેલા બિચારા નોકરને પકડ્યું. રસ્તામાં એની પાછળ એની પત્ની, છોકરા અને સગાવાલા તથા નાતીલા રોકવગર કરતા ચાલ્યા આવતા હતા. કે એની પત્ની, એના છોકરા, એના સગાવાલા, એના નાતીલા રોકવગર કરતા ચાલતા હતા. વચમાં બિરબલનું ઘર આવ્યું. વચમાં એક બિરબલનું ઘર આવ્યું. રોકકળનો અવાજ સાંભળીને બિરબલ બહાર આવ્યો. આ અવાજ સાંભળીને બિરબલ બહાર આવ્યો. એમને પૂછપરછ કરી, બધી હકીકત જાણી. એને પેલા કમનસીબ માણસની બાજુમાં બોલાવીને કાનમાં ધીમેથી કહ્યું કે એની બાજુમાં બોલાયો અને ધીમેથી કાનમાં કહ્યું, ધીમેથી વાત કરી. બિરબલની વાત સમજી લઈને ઝાડુવાળાએ સિપાહી સાથે આગળ ચાલ્યો. ઝાડુવાળો પણ સિપાહી સાથે આગળ ચાલ્યો. બીજી સવારે એની ફોસી દેવા માટે મોચડા પર ચડાવવામાં આવ્યું. કે બીજી સવારે એની ફોસી આપવાની અને મોચડા ઉપર ચડાવવામાં આવ્યું. તે વેળાએ એને એની છેલ્લી ઈચ્છા શી છે કે એની છેલ્લી ઈચ્છા શી છે એ પૂછવામાં આવ્યું. કે વ્યક્તિને ફોસીના માછડા ઉપર ચડાવવામાં આવે છે ત્યારે એની છેલ્લી ઈચ્છા પૂછવામાં આવે છે. તો આને પણ છેલ્લી ઈચ્છા પૂછવામાં આવી. એ બોલ્યો, મારી છેલ્લી ઈચ્છા બાદશાહ સલામત, કે મારી છેલ્લી ઈચ્છા બાદશાહ સલામતના દર્શન કરવાની છે. કે મારી છેલ્લી ઈચ્છા છે કે મારે બાદશાહના સલામત દર્શન કરવા છે. એની છેલ્લી ઈચ્છા પૂરી કરવા એની બાદશાહ પાસે લઈ જવામાં આવ્યો. બિરબલે તે સમયે બાદશાહની પાસે ઊભા રહ્યા હતા. બાદશાહે કહ્યું, અલ્યા તારું અપશુકન મેં, એટલે કે અલ્યા તારું અપશુકન મેં ગઈકાલે સવારે જોયું. મારો આખો દિવસ બગડ્યો છે. મારો દાડો આખો દિવસ ભૂખ્યા જ રહેવું પડ્યું. એટલામાં તને ફોસીની સજા થઈ છે. એટલે કે શું કહે છે કે એની છેલ્લી ઈચ્છા પૂછવામાં આવી. એની રાજા બાદશાહ પાસે લઈ જવામાં આવે. બિરબલે તે સમયે એની બાજુમાં જ ઊભો હતો. બાદશાહે કહ્યું, અલ્યા તારું અપશુકન મેં ગઈકાલે જોયું સવારે, એટલે મારો આખો દિવસ બગડ્યો. હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખો દિવસ બગડ્યો, મારો આખો દાડો ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું, એટલામાં જ તને ફોસીની સજા કરી લી, એટલે કે એટલામાં તને ફોસીની સજા કરી છે. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બાદશાહ છે, અહીંયા બિરબલ પણ ઊભો છે, અહીંયા પેલો ઝાડુવાળો પણ છે. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને ફોસીની સજા આપવાની છે. નોકરે શું કર્યું કે નોકરે કહ્યું કે આપે કરેલી સજા માટે તો મારે કશું જ કહેવાનું નથી. પણ ગઈકાલે સવારે આપે મારું મોઢું જોયું, કે તમે મારું મોઢું જોયું હતું, મેં આપનું મોઢું જોયું હતું. કે તમે રાજા મારું મોઢું જોયું હતું અને મેં તમારું મોઢું જોયું હતું. તેથી મારે તો કેદખાને પકડવાનું થયું અને આજે ફોસીએ ચડવાનું થયું. તો આપ જ સાચો ન્યાય ખરો કે આપણા બેમાં વધારે અપશુકનિયાલ કોણ? કે રાજા બાદશાહ તમે જ કરો કે આપણા બેમાંથી વધારે અપશુકનિયાલ કોણ? અને જો ન્યાયાધીશ અને મને ફોસીની સજા કરશે તો આપ એ કંઈક સજા કરજો, કે મને જો ન્યાયાધીશ ફોસીની સજા કરે તો મને સજા કરજો. આ વાત સાંભળીને બાદશાહ વિચારમાં પડી ગયા. આ વાત સાંભળી ખરેખર બાદશાહ વિચારમાં પડી ગયા. બાજુમાં ઊભેલા બિરબલ મરક હસવા લાગ્યો. કે બાજુમાં બિરબલ ઊભો હતો, મરક હસવા લાગ્યો. એ જોઈને બાદશાહ બોલ્યા, બિરબલ, આને આ જવાબ શીખવનાર તારા સિવાય બીજો કોઈ જ ન હોય. કે બિરબલ, આને સાચો જવાબ શીખવનાર તારા સિવાય બીજો કોઈ જ ના હોય. એની સાચી વાત છે કે શુકન એ ખોટો વહેમ રાખીને એ બિચારાનો શું અન્યાય કરી બેસે જ છે. કે શુકન અપશુકન તો વહેમ છે, બિચારાનો શું અન્યાય કરી બેસો. જે થયું એ સારું થયું, એને છોડી દો અને સરપાઈ આપીને માનભેર ઘેર પહોંચાડી દો, કે એને બક્ષિસ આપી અને એને ઘેર પહોંચાડી દો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બિરબલે સાચો ન્યાય કરી આપ્યો છે. તમારે પણ આ વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનો પાઠ છે, તમારે વાંચવાનું છે બિરબલની યુક્તિ. તો બિરબલની સરસ મજાની યુક્તિ, એટલે કે ફોસીમાંથી ઝાડુવાળાને બચાવે છે, નોકરને બચાવે છે પોતાની બુદ્ધિ અને ચતુર્યને દ્વારા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પણ આવો ક્યારેક સાચો ન્યાય કરવો જોઈએ, કે આપણે પણ ઉપદેશ મળે છે કે સાચો ન્યાય આપણે પણ કરવો જોઈએ. તો સરસ મજાની સ્ટોરી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પણ
ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપેલી છે, તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદરથી જોઈ અને વાંચન કરવાનું રહેશે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગૃહ કાર્ય તરીકે તમારે આ શબ્દ સમજૂતી તમારા ચોપડાની અંદર ગુજરાતી ચોપડામાં લખવાની છે અને રૂઢિપ્રયોગ પણ તમારે ગુજરાતી ચોપડામાં લખવાના રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તમારે આ કાર્ય કરવાનું રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ નંબર 8 બિરબલની યુક્તિ એના વર્કબુકની અંદર આપેલા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પણ ધ્યાનપૂર્વક જોવાનું રહેશે કે વર્કબુકની અંદર આપેલા તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે કરવાનું છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, તમારી વર્કબુકની અંદર પહેલો જ પ્રશ્ન છે કે નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 1, વહેલી સવારે બાદશાહે ઝરૂખા નીચે શું જોયું? અહીં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, તો કે વહેલી સવારે બાદશાહ ઝરૂખા નીચેથી શું જોયું? તો 4 ઓપ્શન આપેલા છે. તો સાચો જવાબ શું આવશે? સી, નોકર ઝાડુથી ચોગાન વાળતું હતું. તો અહીંયા સી લખવાનું રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પ્રશ્ન નંબર 2, દાંતણ પાણી કરીને બાદશાહ શું કરવા બેઠા? તો શું આવશે? સી જવાબ આવશે શિરામણ. શું જવાબ આવશે? સી. તો તમારે સી લખવાનું રહેશે. પ્રશ્ન નંબર 3, કોના ભાઈને સાપ કરડ્યું હતું? તો શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ડી, બેગમ. તો શું આવશે? ડી જવાબ આવશે બેગમ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 4, તો જુઓ પ્રશ્ન નંબર 4, રાજ્ય પર કયા રાજાએ ચડાઈ કરાઈ હતી? તો રાજ્ય પર કયા રાજાએ ચડાઈ કરી હતી? પ્રશ્ન નંબર 4, તો શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બુદેલખંડના રાજાએ ચડાઈ કરી હતી. તો એ જવાબ આવશે. પ્રશ્ન નંબર 5, બાદશાહે બરાડા પર થાળી ઉપાડી કેમ લેવાનું કહ્યું? તો શું આવશે? જવાબ સી, ગરોળી થાળીમાં પડી હતી તેથી. પ્રશ્ન નંબર 5, પેલા બિચારા નોકરને કોણે પકડ્યો હતો? તો જવાબ આવશે એ, સિપાહીએ. શું આવશે? સિપાહી. પ્રશ્ન નંબર 7, નોકરને જવાબ શીખવનાર કોણ હતું? તો શું આવશે? બી. શું આવશે? બિરબલ. પ્રશ્ન નંબર 8, ઝાડુવાળાએ એની છેલ્લી ઈચ્છા પૂરી કરવા ક્યાં લઈ જવામાં આવ્યો? તો જવાબ આવશે બી, બાદશાહ પાસે લઈ જવામાં આવ્યો હતું. પ્રશ્ન નંબર 2, નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર એક વાક્યમાં લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 2, તો કે નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ એક વાક્યમાં લખવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 1, તો એની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1, તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 1, તો જુઓ અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 1, તો જુઓ પ્રશ્ન નંબર 1, તો પ્રશ્ન બાદશાહને જોઈને ઝાડુવાળાએ શું કર્યું? કે બાદશાહને જોઈને ઝાડુવાળાએ શું કર્યું હતું? તો બાદશાહને જોઈને ઝાડુવાળાએ શું કર્યું હતું? વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, તમારે ધ્યાનપૂર્વક જોવાનું રહેશે. તો કે બાદશાહને જોઈને ઝાડુવાળાએ ઝાડુથી પોતાનું મોં ઢાંકી દીધું હતું. પ્રશ્ન નંબર 2, જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 2, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તમારી વર્કબુકની અંદર, બુદેલખંડનો રાજા પરત કેમ ફર્યો? બાદશાહ અકબર પોતે જ લશ્કર લઈને રણ મેદાનમાં આવે છે એવા સમાચાર મળતા જ બુદેલખંડનો પાછા રાજા પરત ફર્યો હતો. પ્રશ્ન નંબર 1, શિરામણ સમયે સેનાપતિ શા સમાચાર આપ્યા? શિરામણ સમયે સેનાપતિ આવીને સમાચાર આપ્યા કે બુદેલખંડનો રાજા લશ્કર લઈને આપણા રાજ્ય પર ચડાઈ કરી રહ્યો છે એવા સમાચાર આપ્યા હતા. પ્રશ્ન નંબર 4, ઝાડુવાળાએ તેની કઈ છેલ્લી ઈચ્છા જણાવી? તો ઝાડુવાળાએ બાદશાહ સલામતીના દર્શન કરવાની એની છેલ્લી ઈચ્છા જણાવી હતી. પ્રશ્ન નંબર 5, બિરબલ શા માટે મરકમક હસવા લાગ્યો? તો પોતે નોકરને શીખવેલી યુક્તિથી સફળ થયો આથી તે મરક હસવા લાગ્યો હતો. આગલો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 6, બેગમનો ભાઈ કયા કારણે અવસાન પામ્યો હતો? તો બેગમના ભાઈને સાફ કરવાથી તે અવસાન પામ્યો હતો. પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના પ્રશ્નનો ઉત્તર 2-3 વાક્યમાં લખો. પ્રશ્ન નંબર 1, બાદશાહે ઝાડુવાળાને શા માટે ફોસીને સજા ફરમાવી? તો સવારે બાદશાહ ઝાડુવાળાનું મોં જોયું, તેથી બાદશાહને લાગ્યું કે તેમને અપશુકનિયાળ થયા છે. એ દિવસે આખો બગડ્યો છે, એ દિવસે ભૂખે પણ રહેવું પડ્યું છે, આથી બાદશાહે ઝાડુવાળાને ફોસીની સજા કરી હતી. પ્રશ્ન નંબર 2, સાંજે જમતી વખતે રાજા કેમ ગુસ્સે થયા? કે સાંજે જમતી વખતે રાજા કોળિયું ભરવા જતા હતા, તેવામાં તેના થાળામાં એક ગરોળી આવીને પડે છે, આથી એમને સવારે ઝાડુવાળાનું મોં જોયું છે એવો વહેમ થયો, આથી એ પોતે જમતી વખતે ગુસ્સે થયા હતા. પ્રશ્ન નંબર 3, રાજાના દર્શન કરતી વખતે ઝાડુવાળાએ શું કહ્યું? કે રાજાના દર્શન કરતી વખતે કહ્યું હતું કે કાલે સવારે જ્યારે તમે મારું મોઢું જોયું છે અને એવી રીતે મેં તમારું મોઢું જોયું છે, આથી મારો પણ દિવસ બગડ્યો છે અને આ કારણે મારે પણ આ ફોસીની સજા થઈ છે, આથી તમે અપશુકનિયાળ કે હું અપશુકનિયાળ છે એ આપણો સાચો ન્યાય કરી બતાવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો,
બિરબલ મરક હસતો જોઈને બાદશાહ શું કહ્યું? બિરબલ મરક હસતો જોઈને બાદશાહ બિરબલને કહ્યું કે ઝાડુવાળા આ રીતે જવાબ શીખવનાર તારા સિવાય બીજું કોઈ નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પ્રશ્નના જવાબ તમારી નોટબુકમાં અને તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાના રહેશે. પ્રશ્ન નંબર 5, નીચે વાક્ય કોણ બોલે છે, કોને કહે છે? પ્રશ્ન નંબર 1, બાદશાહ સલામત આપણા રાજ્ય પર બુંદેલખંડનો રાજા ચડે કરીને આવ્યો છે. કોણ બોલે છે? આ વાક્ય સેનાપતિ બોલે છે અને બાદશાહને કહે છે. મારા ભાઈને સાપ કર્યો છે, એની સાપ ઉતારનાર ત્યાં ઘર લઈ જવાનો છે. તો આ વાક્ય કોણ બોલે છે? આ વાક્ય બેગમ બોલે છે અને બાદશાહને કહે છે. મારી છેલ્લી ઈચ્છા બાદશાહના સલામત દર્શન કરવાની છે. આ વાક્ય ઝાડુવાળો બોલે છે અને બાદશાહને કહે છે. તો આપ જ ન્યાય કરો કે આપણા બેમાંથી વધારે ઓપ્શન છે. આ વાક્ય ઝાડુવાળો બોલે છે અને બાદશાહને કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાલી જગ્યાઓ છે. પ્રશ્ન નંબર કોષમાં આપેલા પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. બાજુએ ઊભેલો બિરબલ ખાલી જગ્યા હસવા લાગ્યો. મરક મરક. બાદશાહ ખાલી જગ્યાનું કોળિયું હાથમાં લે છે ત્યારે સેનાપતિ આવીને સમાચાર આપે છે. તો શિરામણ. આજે સવારમાં એક ખાલી જગ્યાનું મોઢું જોયું. તો કે કાળમુખાનું. ત્યાં તો એક બેગમ ખાલી જગ્યા આવ્યું. ફાફડા ફાફડા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 7, સમાનાર્થી શબ્દો. યુક્તિ એટલે કરામત અથવા ઉપાય. હુકમ એટલે કે આજ્ઞા અથવા ફરમાન. હકીકત એટલે કે અહેવાલ અથવા બીના. ઈચ્છા એટલે મરજી અથવા આજ્ઞા, આશા. માન એટલે શું કહેવાય? આદર અથવા બહુમાન. સવાર એટલે કે અવાજ એટલે ધ્વનિ અથવા નાદ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે. તો કે જલ્દી એટલે ધીમે, ન્યાય તો અન્યાય, જવાબ તો સવાલ, સુકન તો અપસુકન, ઈચ્છા તો અનિચ્છા, સલામત તો અસલામત. સાચી જોડણી વિદ્યાર્થીઓ. ઝરૂખો, શિરામણ, કોળિયો, શ્વાસ, મોઢું અને નાતીલા. આ રીતે લખવાનું રહેશે. રૂઢિપ્રયોગ છે. નજર કરવી એટલે કે જોઈ લેવું. મોં ઢાંકી દેવું એટલે પોતાનું મોંને છુપાવવું. ધાડો ભોગવવો એટલે ન ધાર્યું હોય તેવું થવું. પાછા ફરવું એટલે કે પીછેહટ કરવી. કકડીને ભૂખ લાગવી એટલે સખત ભૂખ લાગવી. ઊંચી શ્વાસ એટલે ઉતાવળે. લાલ લીલા થઈ જવું એટલે ખૂબ જ ગુસ્સે થવું. વહેમ રમ્યા કરવું એટલે સતત શંકા થવી. કાનમાં કહેવું એટલે કે ગુપ્ત વાત કરવી. વિચારમાં પડી જવું એટલે ચિંતા થઈ જવી. શબ્દ શું માટે એક શબ્દ. સવારનો નાસ્તો એટલે શિરામણ. જટ ઉકેલી ન શકાય તેવો પ્રશ્ન એટલે કોયડો. કાળના જેવું મોંવાળું એટલે કાળમુખું. મુસ્લિમ ધર્મ મુજબ ખાટમાં શબ્દ ઢોકાયેલું હોય તે એટલે કે મૈયત. મુસલમાન, યહૂદી, ખ્રિસ્તી વગેરે શબ્દ દાટવાનું સ્થાન એટલે કે કબ્રસ્તાન. સાદું ભોજન એટલે વાળું. જેનું સુકન ખરાબ હોય તેવું માણસ. અપશુકનીય. શાબાશી બદલ આપવાનો પોશાક એટલે સરપાવ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી નોટબુકમાં અને સ્વાધ્યાય કાર્યના પ્રશ્નો તમારા સ્વાધ્યાય પોથીમાં સારા અક્ષર લખવાના રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 8ની અંદર ગુજરાતી વિષયની અંદર પાઠ નંબર 8નો અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ વર્કબુકની અંદર આપેલા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કર્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે PDF મૂકી રહ્યા છે એમાંથી તમારી વર્કબુકની અંદર સારા અક્ષરે પ્રશ્નો જવાબ લખવા અને એના એ જ પ્રશ્નો જવાબ તમારી ગુજરાતી ચોપડાની અંદર સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે. નમસ્કાર, થેન્ક યુ.